Morning, friends. Today we discuss the topic on free electron theory. Okay. Let us discuss in detail the forthcoming slides. Today agenda is introductions about free electron theory, postulates, success of classical free electron theory, breakdown of classical theory, and take-home message. Finally, take-home message will be discussed. The postulates. இப்போ இது வந்து இந்த படத்துல பார்க்கும்போது இது ஆக்சுவலா கோர் எலக்ட்ரான், இது வெளியில இருக்கிறது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இது வந்து மெட்டல் வந்து வெளியேற்றுது. இதெல்லாம் ஃப்ரீ, இந்த வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் வந்து அங்க எங்க என்ன செஞ்சிருக்கோம், ரேண்டமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். ரேண்டமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். இப்ப ரேண்டமா மூவ் ஆகும்போது அதில் உள்ள ஒரு சில பாஸ்லேட்ஸை தான் நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். இது வந்து மீன் ஃப்ரீ பாத், இந்த எலக்ட்ரானோட மீன் ஃப்ரீ பாத்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரீயா அங்கங்க ரேண்டமா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே, so let us discuss the postulates one by one. Postulates. A solid metal is composed of atoms. Atoms have a nucleus around which there are revolving electrons. Okay. இது உங்களுக்கு தெரியும். சாலிட் மெட்டல் வந்து கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ், வந்து நிறைய ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்தது, மாலிகுல்ஸ், நிறைய மாலிகுல்ஸ் சேர்ந்தது ஒரு சாலிட்னு சொல்லுவோம். இப்போ இந்த ஆட்டம்ஸ் வந்து ஆட்டம்ஸ் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் and the which the revolving electrons. So second point, in a metal each atom donate one electron in the outermost cell. ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது, are free to move the whole volume of the metal like a molecules of perfect gas in a container. கேஸ் மாதிரி எலக்ட்ரான் அங்கங்க அந்த கண்டெய்னருக்குள்ள கேஸ் மாலிகுல்ஸ் மூவ் ஆகுற மாதிரி எலக்ட்ரானோட பவுண்டரி சர்ஃபேஸ்க்குள்ள எலக்ட்ரான் அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். Thus the classical free electron theory completely neglects all the atoms except the conduction electrons from all the atoms in a given piece of metal. Therefore the classical free electron theory completely neglects all the atoms except the conduction electron from all the atoms in a given piece of metal, forming electron gas. இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எலக்ட்ரான் கேஸ் நம்ம சொல்றோம். That is free to move throughout the volume of the metal, which is shown in figure. Free to move, which is free to move in throughout the metal, which is shown in figure 1 and 2. In the absence of electric field, the electrons move in a random directions. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே இல்லாத போது அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், ரேண்டமா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம். ரேண்டமா மூவ் ஆகும்போது ஒண்ணுக்கு ஒன்று கொலிஷன் ஆகும் டைம் டு டைம்ல with the positive ions with are fixed in a lattice and other free electrons. All the collisions are elastic. அதில் வரக்கூடிய collisions வந்து elastic collisions சொல்லுவோம். That is, there is no loss of energy. When the electric field is applied to the metal, the free electrons are accelerated. இந்த மெட்டல்ல வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுக்கும்போது அதில் உள்ள ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆக்சிலரேட் ஆகும். இந்த ஆக்சிலேட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆஃப் த அப்ளைட் ஃபீல்ட். ஆக்சிலேட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்பயுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும். The electron velocity in a metal obey the Maxwell-Boltzmann distribution of velocities. The Maxwell-Boltzmann distribution of velocities-ங்கிறது நம்ம thermal physics-ல படிச்சிருப்போம். அது பிரகாரம் இந்த ஆக்சிலரேட் ஆன எலக்ட்ரானோட velocity in a metal வந்து obey that particular law. The free electrons in electron gas wander freely everywhere in the metal without any mutual interaction between them, and the movement obey the laws of classical kinetic theory of gases. Okay, the electron வந்து கேஸ் வந்து அங்கங்க முன்னு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். Without any mutual interaction, the atoms movement obey the laws of classical kinetic theory of gases. Class of kinetic theory of gases obey பண்ணும். The free electrons are moving in a completely uniform potential field due to ions which are fixed in a lattice. அப்ப ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஹை பொட்டன்ஷியல் சைடுல இருந்து லோ பொட்டன்ஷியல் சைடுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகும். அந்த மாதிரி பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட்டுக்கு electrons are moving completely uniform potential field due to ions fixed in the lattices. Uniform field fix ஆகக்கூடிய latticesல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்கங்க ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டு. So success of classical free electron theory. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா it is used to verify the Ohm's law. Ohm's law-வை வெரிஃபை பண்ணுது. according to particular temperature V equal to I into R. அந்த லாஸை வெரிஃபை பண்ணுது. It is used to explain the electrical and thermal conductivity of the metal. Electrical and thermal conductivity of the metal explain பண்ணலாம். It is used to derive the Weiermann-Franz law. Weiermann-Franz law வந்து
அதாவது தெர்மல் கண்டக்டிங் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டிக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டிக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்ல என்ன இருக்கும், கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த லா வந்து இது டெரைவ் பண்ணுது. இட் இஸ் யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து இது வந்து யூஸ்டு டு எக்ஸ்பிளைன் த ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ். ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த தியரி வந்து யூஸ் ஆகுது. Breakdown of classical theory. From classical theory of electron case, the value of specific heat of the metals is 4.5 R, where R is a universal case constant. But experimental value of specific heat capacity is 3 R. Further, according to free electron theory, the value of electronic specific heat capacity by 3 by 2 R, but actually it is about 0.01 only. இது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா பண்ணும்போது ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி ஃபார் ஸ்பெசிபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் மெட்டல்ஸ் வந்து 4.5 ஆர் இருக்கு. பட் எக்ஸ்பெரிமெண்டலா வெரிஃபை பண்ணும்போது 3 ஆர் ஆகுது. ஃபர்தர் கிளாசிக்கல் தியரியா பண்ணும்போது 3/2 ஆர் ஆகுது. பட் ஆக்சுவலி இஸ் அபவுட் 0.01. We cannot explain the electrical conductivity of semiconductor insulators using this model. இந்த மாடலை இந்த தியரியை வச்சுட்டு செமிகண்டக்டருக்கு இன்சுலேட்டருக்கு உண்டான எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. At low temperature, the electrical conductivity sigma and thermal conductivity K is varied at different ways. Therefore, K by sigma T is not a constant, but classical free electron theory is constant at all temperature. Classical free electron theoryங்கிறது எல்லா டெம்பரேச்சர்லையும் இட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் ஆல் டெம்பரேச்சர்னு சொல்றோம். பட் இது வந்து லோ டெம்பரேச்சர்ல இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட். Theoretical value of paramagnetic susceptibility is greater than the experimental value. So the paramagnetic susceptibility, magnetic property of paramagnetic susceptibility is greater than the experimental value. Ferromagnetism cannot explain this theory. The photoelectric effect, Compton effect, black body radiations cannot explain by the classical free electron. இந்த மூணு விதமான தியரியுமே இதெல்லாம் மாடர்ன் தியரிஸ். இந்த தியரியை வந்து கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரியில எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. So finally, take home message is all the free electrons will be easily moved through the particular solid, just like gas in a container. So each one of electron is called electron gas. Each electron gas. The electron gas அங்கங்க மூவ் ஆயிட்டே இருக்கும் ரேண்டமா. ஒண்ணுக்கு கொலிஷன் ஆகும். இந்த கொலிஷன் ஆகக்கூடிய எனர்ஜி லாஸ் வந்து இருக்காது. எனர்ஜி லாஸஸ் வந்து அதிகமா இருக்காது. இப்போ சப்போஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா the electrons are uniformly move in opposite to that of the applied electric field. ஓகே அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வச்சுட்டு நிறைய விதமான தியரிஸை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஜஸ்ட் லைக் ஓம்ஸ்லாம் வெரிஃபை பண்ணியிருக்கோம். அண்டு ஏர்மேன் ஃப்ரான்ஸ்லாம் வந்து வெரிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்து ஒரு சில லாஸ் எல்லாம் இதை வச்சுட்டு வெரிஃபை பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு சில ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் லைக் வீட்மேன் ஃப்ரான்ஸ்லாம் வந்து லோ டெம்பரேச்சர்ல இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட். பட் இந்த லா பிரகாரம் கிளாசிக்கல் தியரி பிரகாரம் என்ன ஆகுது, இது வந்து எல்லா மெட்டலோட எல்லா டெம்பரேச்சரையும் கான்ஸ்டண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தியரியை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த பர்டிகுலர் மெட்டல் இஸ் 4.5 ஆர். இது வந்து எக்ஸ்பெண்டா பார்க்கும்போது 3 ஆர் ஆகுது. பட் கிளாசிக்கல் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் தியரி பார்க்கும்போது 3/2 ஆர் ஆகுது. அப்போ அங்கங்க வேரி ஆகிட்டே இருக்கு டோட்டல் ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி. அப்போ ஆக்சுவலி இட் பி இன்ஃபர்ட் தட் 0.01 தான் இது. அதனால இந்த தியரி வந்து ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ். ஓகே, இந்த டைப் ஆஃப் மாடல்ஸ் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி காம்ப்டன் எஃபெக்ட், போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்ஸ், பிளாக் பாடி ரேடியேஷனும் இந்த தியரி எல்லாம் it failed to explain. Okay, thank you very much for your patient listening for this talk.